you. Yesu Bihitai, Jai Masi. Good morning, everybody. It's good to meet again in the name of Jesus. Jesus says, wherever 2 or 3 are gathered in my name, I am there. Amen. So we are more than 2 and 3 here, so Jesus is here. Amen. So let us give him the first place. Let us pray. Heavenly Father, glory be to your name. You are the Almighty God. You are the glorious God. You are the God who sits on the throne. And Lord, we thank you because you are a loving Father to us. Thank you for sending your one and only Son, Jesus, to die on the cross and open the way for us to come before you. Lord, we ask your presence here. Touch us in a new way today, Lord. Do something new in our lives. Move freely among us. Lord, we come with expectation before you. Let your power and your love be shown in the meeting. And let the name of Jesus be glorified. And we pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.
Glory to Him. ದೇವಿಯ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ದೇವ. Amen. 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 We praise you, Lord. ದೇವಹಾಸ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನೇ. Glory to your name. ಒಬ್ಬಗೆ ನಾವು ಮೇಡ ಮಹಿಮೆ ದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ. We have such a loving God, such a loving Father. ವಾಸ ಬಡ ಮಹಾ ಪ್ರೇಮ ಕರ್ಮಕಾರ ಮಹಾನ್ ಸೇಯಿ ಸ್ವಾಮಿನೇ. Oh Lord, we feel safe in your hands. ಓ ಸ್ವಾಮಿನೇ ವಾಸಗೆ ದಾಯ ಅಪ್ಪ ಸುರಕ್ಷಿತ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ. Your hand protects us. ಒಬ್ಬಗೆ ದಾಯ ಅಪ್ಪ ಆರಕ್ಷಾ ಕರಣಿ ಸಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಅಪ್ಪ ಧನ್ಯವಾದ. Your hand leads us. ವಾಸಗೆ ದಾಯ ಅಪ್ಪ ಹಸ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಅಪಿಡಕ ಮಾರ್ಗ ಪೆನ್ನನಿ ಸಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಅಪ್ಪ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Your hand provides for us. ಒಬ್ಬಗೆ ದಾಯ ಅಪ್ಪ ಸಪೇನನಿ ಸಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಸ್ತುತಿ. And we lift your name high, Lord. We lift your name high and we want ಅಪ್ಪ ವಾಸಗೆ ನಾಮ ಉತ್ಸವನ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ ಅಪ್ಪ ವಾಸರಿಸಿಲು ಗೌರವ ಮಹಿಮೆ ದೇವ ಸ್ವಾಮಿನೇ. Amen. 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 Let us praise the Lord. ಅಪ್ಪ ವಾಸಗೆ ನಾಮ ಉತ್ಸವ. Let us continue praising. Hosanna. ವಾಸಗೆ ನಾಮ ಪಾಸಸ. Amen. Hosanna,
worship you, Lord. మీ స్థానవాసి నమస్కారం కరుణ స్వామిని We bow before you and we offer ourselves to you, Lord. स्वामिनी अभी आपको भाषे दी अटक कर गाना We want to come into the presence of the King of Kings and the Lord of Lords. अभी अर्जुन के राज्य इधर ये तो हमें स्थिति ना So let us come before the Lord to worship Him in soft voices. करुणा से इधर ये तो हमें ना अभी Malmitar, malmitar. Bye.
hands before you and we offer you worship, Lord. We want your heart to be pleased with our worship. Lord, we say we love you. We love you with all our hearts. We love you with all our minds. We love you with all our soul. We love you with all our strength. You are the only one worthy to be worshipped, Lord. And we worship you. We worship you, Lord. We give you honor. Just be quiet, please, and let your spirit worship the Lord. Worship the Lord in spirit and in truth.
we can increase and grow in the Lord and know Him. නමුත් අපි මේ සියල්ල මැද්දේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තාමත් ගොඩනැගෙමින් ශක්තිමත් වෙමින් සිටිනවා. And be safe in the name of Jesus Christ. ඒ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය තුල අපි ආවරණය වෙලා අපි සිටිනවා. I know one thing, even if the whole world collapses, ඔව් එක දෙයක් දන්නා මුළු ලෝකෙම විනාශ වුණත් I'm standing with the Lord Jesus Christ. ඔව් කියලා ඔව් ජේසුස් වහන්සේ සමග සිටගෙන සිටිනවා කියලා. God will protect me, provide for me, feed me, even if there is famine in the land. මුළු ලෝකේ මොන සාගතයක් මොන දෙයක් ආවත් උන්වහන්සේ ඔව් සලකලා බලලා උට අවශ්‍ය කරන සෑම දෙයක්ම සපයනවා සම්පූර්ණ කරනවා. Amen. Because Jesus, who is our source, He is an unlimited source. ඒක නිසා අපිට කියන්න කැමති ජේසුස් වහන්සේ තමයි අපිට සියල්ල සම්පූර්ණ කරන අපව වර්ධනය කරන එකම තැන වාසී උන්වහන්සේ කියලා. Amen. God is very, very good to us. උන්වහන්සේ ඉතා යහපත් අපට. And Father, I pray for this church that you will help them to grow. පියාණන් වහන්සේට යාඥා කරන මේ සභාව නිසා මේ සභාව වර්ධනය කරමු. They will grow more into your grace and more into your glory. ස්වාමීන් වහන්සේ උන්ට වර්ධනය වේවා ඔබගේ මහිමය දකින්න ඔබගේ කරුණාවෙන් ඔබ වර්ධනය කරනසේ. More in the power of the Holy Spirit. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ ශුද්ධාත්මයෙන් සභාව පූර්ණ කරමු. And they will demonstrate that grace, that glory and that power to other people. ඒ වගේ මේ දෙන බලය කරුණු කොටගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ලෝකෙට ඔබගේ මහිමය ඔබගේ කරුණාව උතුලින් ප්‍රකාශ කරන්න වරප්‍රසාද දුන්න මැනව. I pray they will be confident in their relationship with you. ඒ වගේම යාඥා කරන ඔවුන්ගේ සියලු බලාපොරොත්තු ඇදහිල්ල ඔබ තුලම රඳා සිටින්න ස්වාමීන් වහන්සේ. Because with you they can do anything, everything is possible. මාක් නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග ඔවුන්ගේ ජීවිත තුල සියල්ල කරන්න පුළුවන් ඔබ ඔවුන්ව බලවත් කරන නිසා. Amen. Hallelujah. Okay. The message today is living waters. අද දවසේ දේ වචනේ වෙන්න යනවා ජීවනදායක වතුර. And we are going to learn what are the living waters අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්න යනවා මොනවාද මේ ජීවනයේ වතුර කියලා. and how to drink living ඒ waters. වගේම කොහොමද මේ ජීවන ජලය පානය කරන්න කියලා. We will see what happens to us when we are drinking the living waters. ඒ වගේම මේ ජීවන ජලය අපි පානය කරන විට අපිට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ කියලා අපි බලන්න යනවා. And we are going to see why living waters make us worshippers. මාක් නිසාද අපි බලන්න යනවා ඇයි මේ ජීවනයේ ජලය අප තුලින් නමස්කාරය නිර්මාණය කරන්න යනවා නිස්පාදනය කරන්න යනවා. So let us go to the Gospel of John chapter 4. ඒක නිසා අපි අද දවසේ බලන්න යනවා ශුද්ධ යෝහාන් සුභාරංචි පොතේ It is our main passage today. හතරවෙනි පරිච්ඡේදය බලන්න යනවා. ඒක තමයි අපේ නියම පරිච්ඡේදය වෙන්න යන්නේ. අද මූලික පදේ වෙන්න යන්නේ. John chapter 4 ශුද්ධ යෝහාන් හතරවෙනි පරිච්ඡේදය. from verse 7. අපි බලන්න යනවා හත්වෙනි පදය. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink," for his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask and drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God, and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." අපි හතේ ඉඳන් 10 වෙනි පදේ දක්වා කියවන්න යනවා. හත්වෙනි පදේ සිට සමාරිය ස්ත්‍රියක් වතුර අදින්න ආවාය. මට බොන්න දෙන්නයි ජේසුස් වහන්සේට කීසේක. මක් නිසාද උන්වහන්සේගේ ගෝලියෝ කෑම මිලේට ගන්න නුවරට ගොස් සිටියෝය. එවිට සමාරිය ස්ත්‍රී උන්වහන්සේට කතා කොට, "යුදෙව් කෙනෙකු ඔබ සමාරිය ස්ත්‍රියක් වූ මාගෙන් බොන්න ඉල්ලන්නේ කොහොමදයි කීවාය. මක් නිසාද සමාරියන් සමග යුදෙව්වරුන්ගේ ගණදෙනුවක් නැත." යේසුස් වහන්සේට උත්තර දෙමින් දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාවත් මට බොන්න දෙන්නයි නුඹට කීවේ කවුද? කියාත් නුඹ දැනගන සිටියා නම් නුඹ ඔහුගෙන් ඉල්ලනවා ඇත. එවිට ඔහු නුඹට ජීවනදායක වතුර දෙනවා ඇතයි කීසේක. This is a very interesting story. මේක ඊට ඇවිල්ලා ඊට නියම කතාවක් වෙන්න යනවා. That only John testify about it in his gospel. All the others didn't mention about it. මේ ශුද්ධ යෝහාන් තමයි මේ ශුද්ධ යෝහාන් පොත ගැන කතා කරන්නේ ඔහුයි. That Jesus at some point sent the disciples to the city to buy something. ඒ ජේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයන්ව ජේසුස් වහන්සේ අරිනවා කෑම මිලේට ගන්න නුවරකට And he sat there by a well of water.
ඒ ජේසුස් වහන්සේ වතුර තිබෙන ලිඳ ළඟට වෙලා සිටිනවා බලාගෙන And a Samaritan woman, as they are in Samaria, of course, a Samaritan woman comes to him. ඒ සමාරිය ස්ත්‍රියක් ජේසුස් වහන්සේ වෙතට පැමිණෙනවා. She comes to draw water from the well. ඒ අය පැමිණෙන්නේ වතුර ලිඳෙන් ඇද ගන්න. And Jesus, being tired, ඒ වගේම ජේසුස් වහන්සේ මහන්සිව සිටිනවා. you see, Jesus was a human being as well, like us. ජේසුස් වහන්සේ අපි වගේ මනුෂ්‍යාකාරයෙන් සිටියා. Some people find it difficult to believe it. Jesus was tired. Come on. පංගුවක් අය කියනවා ජේසුස් වහන්සේට මහන්සි වෙනවද කියලා. He was tired and he was thirsty. ඒ වගේම කියන්න කැමති ජේසුස් වහන්සේට කුසකිනි වෙනවා. ඒ වගේම වතුර තිබා තිබෙනවා. As he saw the Samaritan woman drawing water from the well, ඒ වගේම ජේසුස් වහන්සේ දකිනවා මේ දැන් සමාරිය ස්ත්‍රිය ලිඳේ වතුර ඇදලා ගන්නවා. Jesus asked her water. ජේසුස් වහන්සේ ඇගෙන් දැන් වතුර ඉල්ලනවා. And somehow this woman understood that Jesus is a Jew, probably by the accent. ඒ ජේසුස් වහන්සේ ක්‍රියා කර හැටියට දැනගන්නවා ජේසුස් වහන්සේ යුදෙව්වරයෙක් කියලා. You, a Jew, are asking me, a Samaritan, to give you water? ඇයි ජේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔබ යුදෙව්වෙක්ව සිටින සමාරිය ස්ත්‍රියගෙන් ඔබ වතුර ඉල්ලනවද කියලා In ඇගෙන් those days, Jews and Samaritans were, from Judah and Samaritans were in competition. There was a lot of jealousy between them. ඒ යුදෙව්වරු සමාරවරුන් අතර ඔවුන් එක්ක ඊර්ෂ්‍යාව ඒ වගේම ඔවුන් එක්ක තරගයක් වගේ තිබෙනවා. ඔවුන් එක්කෙනෙක් කැමති නැහැ. And the Samaritans were kind of jealous of the Jews because they had the worship in Jerusalem. ඒ සමාරියන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් සිටින යුදෙව්වරු එකමක් නිසාද යුදෙව්වරු නමස්කාර කරන්න ඔවුන් සිටිනවා ජෙරුසලමේ. And everybody were going to Jerusalem to worship. එමක් නිසාද ඊශ්‍රායල අනිත් කොට්ටාස් ගම් යනවා ජෙරුසලමට නමස්කාර කරන්න. So those tribes that were living in Samaria ඒ සමාරිය දේශේ ජීවත් වෙන ගොඩාක් ಜಾති decided to have something similar what they had in Jerusalem and have worship there. ඒ වගේම ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුණා සමාරියේ ඒ යුදෙව්වරු නමස්කාර කරන ආකාරයට යම් කිසි ආකාරකින් ගොඩනගා ගන්න. But this woman was surprised that Jesus is asking her for a drink. ඒ වගේම ඇය පුදුමයටපත් වෙනවා ජේසුස් වහන්සේගෙන් වතුර ඉල්ලමින් සිටින විට. And Jesus said, if you knew who I am and the gift I give, you would have asked me to give you living water. ජේසුස් වහන්සේට පවසන ඔබ දැනගෙන සිටියා නම් මම කවුද කියලා මම නුඹ මගෙන් ඉල්ලන්න යනවා. එවිට මම දෙන්න යනවා ඔබට නියමයෙන් ජීවමාන ජලය දෙන්න යනවා කියන වතුර. There is a drink that is different than this drink. ඒ ඔබට කියන්න කැමති මේ ජලය වගේ නෙමෙයි මේ කතා කරන ජලය. You know, metallic water is nice. මේ වතුර හොඳයි ඒක හොඳයි මිනිස්සුන්ට ඒවා පානය කරන එක ජලය. There is water and water, but metallic water is nice. ඒ වතුර තියෙනවා ඒවට මේ සාමාන්‍ය මේ වතුර හොඳයි. It's clean and it's very, very refreshing. මේවා හරියට මේවා සීල් කරලා තියෙන වතුර ඒවා පවිත්‍ර කර තිබෙනවා. Especially when it comes fresh from the source and the rock. ඒ වගේම මේ පර්වත වලින් ගල් වලින් ඒ උල්පත් වලින් ඒ වතුර එන විට ඒවා හොඳයි. When I was living in Greece, ඔව් ග්‍රීස් දේශේ ජීවත් වෙන විට every summer we were going on the village of my father-in-law. ඒ වගේම ඔහුගේ මාමණ්ඩියගේ ගමට ඔහු යනවා වෙන ගමකට ඒ රස්න කාලෙදී. The village was on a mountain, 2,000 meters altitude. ඒ වගේම මීටර් 2000කට වැඩිය උසව තිබෙනවා ඒ ඉන්න ගම. And each time we were going to the village, my father-in-law said, we must stop here and you need to drink from that water that is flowing from the rock. ඒ ගමට යන විට යන්න පෙර ඔහු දකින්න ඒ කඳු වලින් ගලාගෙන එන ජලය ඔහුගේ ඒ මාමණ්ඩිය කියන අපි නතර වෙලා මේ ජලය බොමුමක් නිසාද මේවා ගොඩාක් පිරිසුදුයි කියලා. And indeed, as we go by the car, by the street, there was a rock there that is flowing water from within the rock. ඔවුන් ඒ වගේ මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන විට ඒ පර්වතේ නම් ගල් වලින් ඒ ජලය ගලාගෙන එනවා පර්වත කියනවා. My father-in-law always stopped there. We must go and drink, but father, I have water. ඒ නමුත් ඔහුගේ මාමණ්ඩිය කියන අපි නතර වෙලා බොමු ඒ ගලෙන් එන වතුර නමුත් ඔහු දේවගැතිතුමා සමග මේ It's not the same, he said. නමුත් ඔහු කියනවා මේ අපි බොන වතුර වගේ නෙමෙයි. I'm okay with my water. මේ මිලේට ගන්න මේ බෝතල් වතුර වගේ නෙමෙයි ඒ වතුර. 1, 2, 3, 5 times. 3-4 පාරක්. One time my father-in-law was very, very pressure, you must drink. ගොඩක් වෙලාට ඒ මාමණ්ඩිය කියනවා ගොඩක් වෙලාට කියනවා අපි මේ වතුර බොන්න ඕන කියලා. Well, it was summer, I was sweating. I said, I will put some on my face.
දේවගැතිතුමා කියනවා ඔව් ඒ රස්නේ වැඩි නිසා ඒ වතුර ටිකක් අරන් මුණ හොද ගන්නවා කියලා. Water directly from the rock. ඒ ජලය ගලාගෙන ඉන්නේ ඒ ගල් මැද්දෙන් ඒ පර්වත මැද්දේ. And when I put some in my heart and I put it on my face, ඒ වතුර ටිකක් අරගෙන මුණේ ගහගන්න දාගන්න විට හොද ගන්න විට it was amazing. ඒක පුදුමයි ඒක මාරේ පුදුමයටපත් වෙනවා. All the tiredness left. ඒ ගොඩාක් මහන්සිය නැති වෙලා යනවා. My God, my father-in-law, he was right. ඕකේ මාමණ්ඩිය හරිය කියන එකේ වතුර වල වෙනසක් තිබෙනවා. There is water and water. ඒ වතුර තත්ත්වවල තිබෙනවා වතුර. But the water that comes from the rock නමුත් ඒ ගල් වලින් පර්වත වලින් මැදින් ගලාගෙන එන ජලය is the most refreshing one. නමුත් ඒ ජලය ගොඩාක් පිරිසිදුව තිබෙනවා. ඒ වගේම And ගොඩාක් Jesus අනාර්ගව තිබෙනවා. has water ඒ වගේම ජේසුස් වහන්සේත් කියනවා ජලය ගැන. that is different than this water. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ ළඟ තිබෙන ජලය මේ වතුර වලට වැඩිය වෙනස්. It is not natural water. මේ ජේසුස් වහන්සේ කියන ජලය සාමාන්‍ය වතුර නෙමෙයි. Jesus called it the living water. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ පවසනවා ඒක ඇවිල්ලා ජීවනයේ When ජලය you කියලා. drink this water, you get life. මතක තබන්න ජේසුස් වහන්සේ දෙන මේ ජලය දීපම ඔබට ජීවනය පැමිණෙන්න යනවා. That's why Jesus called it living water. ඒක නිසා ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මේ ජලය ගැන ඒ ජීවමාන ජලය කියලා. And Jesus said, if you knew the water I'm giving, ඇයට පවසනවා ජේසුස් වහන්සේ ඔබ දැනගෙන සිටිනවා නම් and මම ඔබට who දෙන ජලය I am that is giving you this water, මේ මම කවුද කියලා ඔබ දැනගත්තා නම් මේ ඔබට දෙන මේ ජලය දෙන තරම් වහන්සේ you should ask me to give you living water. ඔබ ඉල්ලන්න යනවා ඒ ජීවනයේ ජලය නුඹ මාගෙන් ඉල්ලන්න යනවා So කියනවා. there is an invitation there. ඒක නිසා දැන් මෙතන ආරාධනාවක් පවසනවා ජේසුස් වහන්සේ ආරාධනා කරනවා. Come and drink the water I have to give you. දැන් ජේසුස් වහන්සේට පවසනවා එන්න මන් නුඹට දෙන ජලය අරගෙන පානය Come කරන්න and කියනවා. drink the living water. දැන් ඇවිල්ලා මේ ජීවනයේ ජලය පානය කරන්න කියනවා. It is very interesting ඒක ඉතා මහත් දෙයක් because in වෙනවා. verse 10, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God, not his gift of God. මෙතන හොඳට සටහන් කරගන්න මෙතන කියනවා 10 වෙනි පදයේ කියනවා ජේසුස් වහන්සේට කියනවා මේක දෙවියන් වහන්සේ දෙන දීමනාවක් කියනවා මේ ජලය. And who it is who says to you, give me a drink? දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනාව මට බොන්න දෙන්නයි ඔහුට කීවේ කවුද? කියාත් ඔබ දැනගන්නවා ඇත. You have asked me to give you water. ඊට පස්සේ ජේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔබ හරියටම දැනගත්තට පස්සේ ඔබ ඉල්ලන්න යනවා මගෙන් ඒ ජලය. What Jesus is saying that this living water දැන් මේ ජේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ ස්ථානයේ ඒ ජීවනයේ ජලය ගැන. is his free gift for the soul of man. ඒක ඒ ජීවනයේ ජලය මනුස්සයාගේ ආත්මයට නොමිලේ දෙවියන් වහන්සේ දෙන දීමනාවක් කියනවා. This living water, you cannot buy it. මේ ජීවනයේ ජලය ඔබට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න බෑ. This living water, you cannot pay for it. මේ ජීවනයේ ජලයට ඔබට මිලයක් ගෙවන්න බෑ. For this living water, you cannot accomplish or earn it. ඒක නිසා මේ ජලය වෙනුවෙන් ඔබට කිසි දෙයක් වැඩ කරලා මිලදීලා ඒකට කිසි දෙයක් සමාන කරන්න බෑ. This living water is a free gift to you. මතක තබා ගන්න මේ ජීවනයේ ජලය දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඔබට නොමිලේ Hallelujah. දෙයක්. So this living water that is we are drinking in our hearts, in our souls, is the grace of Christ that comes from the cross. මතක තබා ගන්න මේ ජීවනයේ ජලය අප වෙතට ගලාගෙන එනවා දේව කරුණාව කරුණු කරගෙන ඒ කුරුසය තුලින් තමයි ඒ ජීවනයේ ජලය අප තුලට ගලාගෙන It යන්නේ. is the free gift of forgiveness. ඒ ජීවනයේ ජලය කුරුසය මතින් ගලාගෙන එනවා අපගේ පාපවලට නොමිලේ මිල ගලාගෙන එනවා. It is the free gift of removing your sins away. මේක ඇවිල්ලා නොමිලේ ඔබ වෙතට ගලාගෙන එනවා ඔබගේ පාපයෙන් ඔබ නොමිලේ නිදහස් වෙනවා ඔබේ පාපයට ඔබ කුලියක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. It is the free healing of your body and your soul. මතක තබා ගන්න ඒ ජීවනයේ ජලය තුලින් ඔබේ ශරීරයට ඔබේ ආත්මයට නිදහස ලැබෙන්න යනවා. That comes directly from the cross of Jesus Christ. මේ ගලාගෙන එන්නේ කුරුසය මතින් කුරුසය තුලින් ඔබේ වෙතට ඔබේ ජීවිතයේ වෙතට මේ ජීවනයේ ජලය ගලාගෙන එනවා. Remember, I said this many times from this pulpit in this church. I said it many times. ගොඩාක් දේවගත්මා දේශනා කළා තිබෙනවා මේ ගැන සභාවල් වල දේශනා කළා තිබෙනවා මේ කතා කරන දේ ගැන. The cross is our point where we meet Jesus.
මතක තබන්න කුරුසේ තමා ජේසුස් වහන්සේව අපි මුණ ගැහෙන නියම ස්ථානය වෙන්න යන්නේ. And we live our life with him through the cross. අපි උන්වහන්සේ සමග ජීවත් වෙනවා කුරුසේ කරුණු කරගෙන කුරුසේ සමග අපි ජේසුස් වහන්සේ සමග ජීවත් වෙනවා. It is the point of reference in our life. We begin and we finish with the cross every day of our lives. මාක් නිසාද අපේ ජීවිතය පටන් ගන්නේ කුරුසේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා අපේ ජීවිතය අවසන් වෙන්න යන්නේ කුරුසේ මතමයි. That's where we see the grace of Christ. අපි මේ කුරුසේ මතින් තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාව දකින්න යන්නේ අප කෙරෙහි. Everything Jesus accomplished on the cross is his grace to you and me. මතක තබන්න කුරුසේ මත ජේසුස් වහන්සේ වේදනාව විඳලා ඔබට මට දෙන ගැලවීම උන්වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉෂ්ට කරා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම දුන්න අපට කුරුසේ තුලින්. And for me to drink from that grace, I must perceive it and receive it very personally for me. ඒක නිසා මට අවශ්‍ය නම් ඒ ජීවනයේ ජලය මම ගිහිල්ලා පෞද්ගලිකවම උන්වහන්සේගෙන් අසලා ඒ දේ කුරුසේ මතින් ලබා ගත යුතුයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් ලබා ගත යුතුයි. Jesus noticed that this woman has a need of living water. ජේසුස් වහන්සේ දැනගෙන සිටියා මේ සමාරයේ ස්ත්‍රියට අවශ්‍යයි මේ ජීවනයේ ජලය කියලා. She has a need of forgiveness. ඇයට අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බා ඇගේ පාපයට කමාව අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බා ඇයට. Hallelujah. Look what happened next. අපි බලමු මොකද වුනේ කියලා. I will read from verse 11. අපි බලන්න යනවා 4 වෙනි පදයේ සුද්ධ යෝහාන් 11 වෙනි පදයේ. The woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? 11 වෙනි පදයේ ස්ත්‍රියද ස්වාමිනී වතුර අදින්න භාජනයක් ඔබට නැත. ලිඳත් ගැඹුරුය. එබැවින් ඒ ජීවනදායක වතුර මට ඔබට කොහින්ද? ලිඳ අපට දුන් අපේ පියාණන් යාකෝබ්ට වඩා බොහෝතුන්ද? ඔහුගේ පුත්‍රයෝද සිව්පාවද මෙන් බිව්වෝය උන්වහන්සේට කිව්වෝය. Now notice verse 13 now. Jesus answered and said to her, Whoever drinks of this water will thirst again. 13 වෙනි පදේ හොඳට බලා ගන්න ඔබ. යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් මේ වතුර බොන හැම දිනකටම නැවත පිපාස වන්නේය. He's making a point now. Whoever drinks this water will thirst again. දැන් යේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ ලිඳෙන් වතුර බිව්වොතින් ඔබට නැවත පිපාස ඇති වෙනවා කියනවා. Jesus is about to talk into her life now. දැන් යේසුස් වහන්සේ මෙන්න ඇගේ ජීවිතය ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. And he is beginning to talk again with symbols like a parable again. හරියට යේසුස් වහන්සේ දැන් එතන උන්වහන්සේ ඈ සමග කතා කරන යන උපමාවක් වගේට කතා කරන්න යනවා. And he said, Whoever drinks this water will thirst again. දැන් යේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ සාමාන්‍ය වතුර බොන ආයත නැවත පිපාස එනවා And කියනවා. he's about to tell her what kind of water she is drinking, and she is going back to that water again and again, and she's never satisfied. දැන් යේසුස් වහන්සේට පෞසමින් සිටිනවා මේ වතුර බොනවා නැවත එනවා නැවත ලිඳ ගාවට එනවා දවසින් දවස ඇවිල්ලා බොනවා ඒ වතුර බොන ආයත නැවත පිපාස එනවා. Now verse 14, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. 4 වෙනි පදයේ පවසන නමුත් මා දෙන වතුර බොන කවරෙකුට නමුත් කිසි කලක පිපාස නොවන්නේය. මා ඔහුට දෙන වතුර ඔහු තුලේ සදාකාල ජීවනයේ නික්මවන්නා වූ වතුර උල්පතක් වන්නේය So කියසේක. Jesus explained here, I have a drink to give you. When you drink that, it will become a source, a well of a fountain of living water and everlasting life to others. දැන් යේසුස් වහන්සේට පෞසමින් සිටිනවා මම දෙනවා වතුර ඔබට ඒවා බිව්වොත් ඒක උල්පතක් වෙන්නවා. ඒක නුඹ තුල උල්පතක් වෙලා ඒක නතර වෙන්නේ නැතුව ඔබ තුලින් නික්මෙන්න යනවා වූ ජීවනදායක උල්පතක්. Amen. Hallelujah. We need to that drink. We need it. Hallelujah. අපිට අවශ්‍යයි මේ ජීවනයේ වතුර පානය කරන්න. You see, our soul is made to drink something. අපේ ආත්මයට අවශ්‍යයි යම් කිසි දෙයක් බොන්න පානය කරන්න. It's made to drink from Jesus from day one. අපිට අවශ්‍යයි ජේසුස් වහන්සේගෙන් ඒ දේ පානය කරන්න. But until we come and drink the drink that Jesus has, we go and drink other waters.
මතක තබන්න අපි ජේසුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ඒ ජලය උන්වහන්සේ දෙන වතුර බීලා ඒක රස විඳින්න නැත්නම් අපි තාමත් ලෝකයේ තිබෙන වතුර ඒ දේවල් සොයමින් ඒවා පානය කරමින් සිටිනවා. And man is in constant pursuit to find that water that will quench the thirst of his soul. ඒ මිනිස්යා අද හොයමින් සිටිනවා උන්ගේ ආත්ම වල තිබෙන මේ පිපාසය මේ ජලය කොහෙන්ද ලබා ගන්න කියලා හොයමින් සිටිනවා. යම් කිසි දෙයක් ආත්මයට අවශ්‍යයි පානය කරන්න. Maybe if I get very rich, I will be happy. සමහර විට කියන්න පුළුවන් ඔහුගේ ආත්මීය තෘප්තියට පැමිණෙයි මම ගොඩාක් මුදල් වලින් පොහොසත් වුණොත් කියලා. Maybe if I become famous, I will be very happy. සමහර විට මිනිස්සු කියන්න පුළුවන් මම ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් වුණොත් මගේ මේ ආත්මයේ තියෙන පිපාසය නිවෙයි කියලා. Maybe if I become a real somebody in people's eyes, I will be happy. සමහර විට කියන්න පුළුවන් මිනිස්යාගේ දෙනෙතිරේ මම උසස් වුණොත් මට මේ තිබෙන ආත්මික පිපාසය නිවා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන්. Maybe if I have many relationships, I will be very happy. ගොඩාක් මිනිස්සු සමග සම්බන්ධතාවයේ තිබුණොත් මගේ ආත්මීය තෘප්තියට පැමිණෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්. Maybe if I do this, maybe if I do that, I will be happy. මම ඒ දේවල් මේ දේවල් කරොත් සමහරට මගේ ආත්මේ නම් නැවතම තෘප්තියට පැමිණෙන්න. And man goes the same cycle over and over and over again. මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ මේ ආකාරයට නිකන් රවුමක් වගේ කැරකමින් සිටිනවා ඒ ආකාරයෙන්ම උන්ගේ ජීවිතවල. Drinking a water that can never really satisfy him. ඔවුන් ලෝකයේ තිබෙන ජලය පානය කරමින් සිටිනවා ඒ ජලයෙන් ඔවුන්ගේ ආත්ම කවදාකවත් තෘප්තියට පැමිණෙන්න යන්නේ නැහැ. It's hard to imagine why people from Hollywood who are rich, famous, have a name, and yet they commit suicide. අපිට ඒක පුදුමයට පත්වන දෙයක්. අද ඇමරිකාවේ හොලිවුඩ් කියන නගරේ ගොඩාක් ප්‍රධාන චිත්‍රපටි කරන අය සිටිනවා. ඔවුන් ඒවයින් ප්‍රසිද්ධ වෙලා සිටිනවා. නමුත් ඔවුන් ජීවිත නැති කර ගන්නවා, හානි කර ගන්නවා. 2 years ago there was a very, very famous actor. I watched many of his films. දේවගැත්තුම බලලා තිබෙනවා ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ චිත්‍රපටි කරන නළුවෙක් අවුරුදු 2කට ඉස්සෙල්ලා. He's a millionaire. He has a family. He has houses. He has houses by the beach, houses on the mountains, houses in Europe. ඔහු ගොඩාක් කෝටිපතියෙක් වෙන මුදල් වලින් ගොඩාක් පොහොසත් සිටියට හැමතැනම නිවාස ඒ වගේම වස්තුවෙන් පිරීලා සිටියා. He doesn't owe any money to anybody. ඔහු කිසිම මිනිසෙකුට ණය නැහැ. ඔහු පොහොසත්ව සිටියා. He has the money to buy whatever he wants anytime. ඔහුට මුදල් තිබ ඕන දෙයක් ඕන වෙලාවක මිලදී ගන්න. Yet he committed suicide. නමුත් ඔහුගේ ජීවිතය නැති කරගත්තා, විනාශ කරගත්තා. I read that in the newspaper and I was amazed. ඔහු ඒ නිවුස් පත්තරෙන් බලන විට දේවගැත්තුමා ගොඩාක් පුදුමයටපත් වුණා ඒ දේ දැකලා. He drank the drink of being famous. ඔහු ඒ ජලය පානය කර හරියට ඔහු ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් වගේ ඒ ජලය පානය කරා. He drank the water of being rich. ඔහු පිරීලා සිටිනා. ඔහු ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් හැටියට ඔහු පිරීලා සිටියා. ඒ ජලයෙන් ඔහු පානය කර සිටියා. Yet he was not happy. නමුත් ඒ සියලුම දේවල් වලින් ඔහුගේ ජීවිතයේ තිබිච්ච ඔහු තෘප්තියට පැමිණලා සිටියේ නැහැ. ඔහුගේ ආත්මය There was an emptiness within him. නමුත් ඔහුගේ ජීවිතය තුළ යම් කිසි හිස්භාවයක් තිබුණා, හිස්කමක් තිබුණා. That only Jesus. නමුත් මතක තබා ගන්න හිස්වීම පුරවන්න පුළුවන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට විතරයි කියලා. That's why Jesus said, when you receive the drink that I have to give you, ඒක නිසා ජේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ පවසන්නේ මම නුඹට දෙන ජලය ඔබ පානය කරනවා නම් you will not thirst again. ඇයි ජේසුස් වහන්සේ කියන නුඹට නැවත කවදාකවත් පිපාසය එන්නේ නැහැ කියනවා. Drink from that drink of being famous. Drink of that drink to be rich. You will thirst again. දැන් හරියට අපි පවසනවා නම් මේ සල්ලි වලින් ඒ ප්‍රසිද්ධ වෙන දේවල් වලින් අපි පානය කරනවා නම් කවදාකවත් ඒ දේවල් වලින් අපි තෘප්තියකට එන සෑහීමකට පත් වෙන්න යන්නේ නැහැ. Amen. So this woman was now very interested. දැන් මේ ස්ත්‍රිය ගොඩක් ඒ දේට ආසා වෙනවා. After listening to Jesus talking about this living water, she's now interested. දැන් ජේසුස් වහන්සේ මේ ජීවනදායක වතුර ගැන කතා කරන ඒ වචන ඇසෙන විට ගොඩාක් පුදුමයටපත් වෙනවා. I'm a Samaritan, you are Jewish, but you have my interest now. You have my attention now. දැන් ජේසුස් වහන්සේ දැන් පවසමින් සිටිනවා ඔබ යුදෙවෙක් මා සමාරී ස්ත්‍රිය දැන් මම මේ කතාවට සම්බන්ධ වෙනවා. In verse
15. The woman said to him, Sir, give me this water that I may not thirst, nor come here to draw. 15 වෙනි පදයේ පවසනවා ස්ත්‍රිය ස්වාමිනී මට පිපාස නොවන පිණිසත් වතුර අදින්න මෙපමණ දුර නොවන පිණිසත් ඒ වතුර මට දුන මැනවයි කීවේය. Still she thinks he's talking about a water, another natural water. දැන් මේ පදයේ තුලදී හිතන්නේ යේසුස් වහන්සේට දෙන්න යන්නේ මේ සාමාන්‍ය ස්වභාවික ජලය දෙන්න යනවා. Jesus is not talking about that. Look the next verse. Jesus said to her, Go call your husband and come here. දැන් යේසුස් වහන්සේට පවසන 16 වෙනි පදයේ ගොස් නුඹේ පුරුෂයා කැඳවාගෙන මේ එන්නයි යේසුස් වහන්සේට කීසේක. The woman answered and said, I have no husband. ඇය පවසනවා මට ස්වාමි පුරුෂයෙක් නැහැ කියලා. Jesus said to her, You have well said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly. දැන් යේසුස් වහන්සේට පවසන යේසුස් වහන්සේට කියනසේක මට පුරුෂයෙක් නැතයි. ඔබ කීවා හරිය මක් නිසාද මට පුරුෂයන් 5 දෙනෙක් සිටියෝය. නුඹට දැන් සිටින තරත් නුඹේ පුරුෂයා නොවේයයි. එය නුඹ සැබෑ ලෙස කීවේයි කීසේක. Jesus is about to explain her what kind of water has she been drinking. දැන් යේසුස් වහන්සේට පවසමින් සිටිනවා මොන ආකාර ජලයේද ඇය පානය කරමින් සිටින්නේ කියලා. Said, Bring me your husband. දැන් යේසුස් වහන්සේට පවසනවා නුඹේ ස්වාමි පුරුෂයාව කැඳවාගෙන එන්න කියනවා. And she said, I have no husband. දැන් යේසුස් වහන්සේට පවසනවා මට ස්වාමි පුරුෂයෙක් නැහැ. But Jesus said, You have had 5 husbands. දැන් යේසුස් වහන්සේට පවසනවා නුඹට ස්වාමි පුරුෂයන් 5 දෙනෙක් සිටිනවා කියලා. 5 relationships. දැන් ඔබට සම්බන්ධතාවල් 5ක් තිබෙනවා She was trying to drink from relationships and make herself happy. දැන් ඇය මොනවාද ඇගේ ජීවිතය කරමින් සිටියේ ඇය වෙන සම්බන්ධතාවල් කරමින් ඇගේ ජීවිතය සම්පූර්ණ කරගන්න සිතමින් සිටියා. She was not happy with the first one. She went to the second one. Then she went to the third one. Then she went to the fourth one. Then she went to the 5th one. And now she's with the 6th one. ඇය මොනවාද කරේ ඇගේ ජීවිතය තෘප්තියට පමුණවා ගන්න ඇගේ ආත්මය ඒ සම්බන්ධතාවල් කරමින් සිටි අය 5 දෙනෙක්ම ස්වාමි පුරුෂයන් කරගෙන සිටියා. This is what Jesus was trying to tell her. If you drink from this water, you will be thirsty again. යේසුස් වහන්සේ දැන් ඇයට ඉගන්වමින් සිටිනවා ඔබ ඒ කරන දේවල්ම කරගෙන සිටියොත් ඔබට ඒක කවදාකවත් ඒ තුලින් So she's drinking from the first relationship, but she's thirsty again. ඇයට ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධතාවල් තිබෙන විට ඒවා නැවත සිද්ධ වෙන්න යනවා කියලා පවසමින් සිටිනවා. So it must be his fault. Getting the second one. සමහර විට ඒ ස්වාමි පුරුෂයාට ඒක නිසා අපි She's දැනෙන්නේ thirsty again. ඒ වගේම නැවත ඇයට අවශ්‍ය වෙනවා. There he goes, third one. She's thirsty again. නැවතත් විපාසය තියෙනවා. He goes, 4th one. He goes, 5th one. Now she's in the 6th and she's still thirsty. And the highway සම්බන්ධතාවයේ සමග තිබෙනවා තාමත් ඇයට පිපාසව සිටිනවා. ඇය තෘප්තිය සොයමින් සිටිනවා. ඇගේ ආසාව සංසිඳවා ගන්න. So you have been drinking from that water and you are still thirsty. Jesus is telling her, those relationships will never guess your thirst, but the living water I have for you is the one that will give you rest. මේ දේවල් කල්ප කරන ඔබේ ජීවිතේ තෘප්තියට පැමිණෙන්න යන යේසුස් වහන්සේට පවසමින් සිටිනවා. නමුත් මා දෙන දේ ඔබ ගත්තොත් ඒ දෙයින් නුඹ සෑහීමකට පැමිණෙන්න යනවා. නුඹ තෘප්තියට පැමිණෙන්න යනවා. ඔබේ ජීවිතේ අවශ්‍ය කරන දේ නම් ආත්මය. And that's how idols are formed in the life of a Christian as well. මේ ආකාරයෙන් තමයි කිතුරුවන්ගේ ජීවිතවලට රූපයක් වගේ ඔවුන්ගේ ජීවිතත් ගල් වෙලා තිබෙන්නේ. Now in the Old Testament we see idols about statues and icons. දැන් අපිට දකින්න පුළුවන් පාරණ ගිවිසුමේ පින්තූර ඒ වගේම පිළිම වගේ දේවල් තිබෙනවා But පාරණ in the ගිවිසුමේ. New Testament, an idol is something that has become our source. මතක තබා ගන්න අලුත් ගිවිසුමේ Our source is as The well. ඒ වගේම ජේසුස් වහන්සේ අලුත් ගිවිසුමේ අපිට දීලා තිබෙනවා මේ පරණ ඒ පිළිම අයින් කරලා නැවත නිකන් ජීවනයේ ගංගාවක් ජීවනයේ ජලයේ උල්පතක් මෙන් කර And තිබෙනවා. sometimes we can replace Jesus with television and sports and so many other things.
අපිට දකින්න පුළුවන් ටීවී එකේ විවිධාකාර කතා ඒ දේවල් විදියට අපේ ජේසුස් වහන්සේව අපි දකින්න විට බලන්න පුළුවන්. And suddenly we don't feel satisfied. අපි ඒ දේවල් බලලා අපි ඒ දේවල් තුලින් තෘප්තියට පැමිණෙන්න යන්නේ නැහැ. It's when we come to Jesus and we drink from his forgiveness and his grace that true worship comes up. නමුත් අපි ජේසුස් වහන්සේ වෙතට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේව හඳුනගෙන උන්වහන්සේ දෙන ජීවන ජලය අපි පානය කරාට පස්සේ අප තුලින් ඒ ජීවනයේ ජලය නික්මෙන්න යනවා. Now this woman, after listening to Jesus, she ran to the village, she dropped her pot, her water pot, she dropped it and ran to the village. ඒ ජේසුස් වහන්සේ ගැන ඇසුවා ජේසුස් වහන්සේ ගැන අසපු ගමන් ඇගේ කලයේ බිම දාලා ඇගේ ගමට දුවගෙන ගියා. You see, she dropped the water pot. මොනවද කරේ ඇගේ තිබිච්ච කලයේ බිම දාලා බින්දුන එක. The pot she was using to drink. ඒ ජලය ඒ වාජනේ Hallelujah. කලයේ වගේ. We drop things that shouldn't be in our lives when we begin to drink living waters. අපි එක දෙයක් කරන්න වෙනවා අපි මේ පරණ ජලය පානය කරන්නේ ඒ දේ විදලා තමන්න ඕනේ ඒ ජලය පානය කරනවා. Try to stop a behavior, an attitude or something sinful and we never succeed. ඒක නිසා ලෝකයේ තිබෙන තෘෂ්ණාවල් විවිධාකාර පාපවල් ඒ දේවල් පස්සේ අපි කියොත් ඒ දේවල් තුලින් කවදාකවත් අපේ වගේ තෘප්තියට පැමිණෙන්න යන්නේ නැහැ. When we begin to drink the water of forgiveness and righteousness and the work of the cross, suddenly that thing we're holding to fill our heart is falling down. නමුත් අපි කුරුසෙන් ගලාගෙන එන්නව ජීවනය නම් අපිට සමාව ලැබෙන්න යන සුවය ලැබෙන්න යන අපිට ගැලවීම ඒ කුරුසෙන් ගලාගෙන එන්න ඒ දේ අපි ලබා ගන්න විට අපේ අනිත් ඒවා විනාශ වෙනවා. And the gift of Jesus in our lives becomes a fountain of everlasting life to others. ඒක නිසා ජේසුස් වහන්සේ අපිට දෙන මේ ජීවනයේ ජලය තුලින් අප තුළ ජීවනයේ උල්පතක් මෙන් වෙලා වෙන ආයත ජීවනයේ ගලාගෙන යන්න යනවා. This woman dropped her water pot and ran to the village and said, "Listen, there is someone here who tells everything about my life. Is he the one?" දුවගෙන ගිහිල්ලා ගමට ගිහිල්ලා කලේ අතහැරලා බින්දලා ගමට ගිහිල්ලා කියනවා බලන්න මගේ ජීවිතේ වෙච්ච හැමදේම කියපු කෙනෙක් සිටිනවා කියලා. As soon as she received the gift of Christ, she dropped her water pot and she has become a fountain of everlasting life to others immediately. මොකද සිද්ධ වුණේ ජේසුස් වහන්සේගේ ජීවන ජලය ලබා ගත්තා. ඒක ලබා ගත්තම ඇගේ තිබිච්ච කලය බින්දෙන්න ගියාගේ පරණ ජීවිතය. ඊට පස්සේ ගමට ගිහිල්ලා ඇගේ ජීවිතය තුල කරපු සෑම දෙයක්ම කිව්වා ජීවනය ඇතුලින් ගලාගෙන ගියා ගමට. Hallelujah. Hallelujah. Oh my friend, as you are, come to Jesus and drink from forgiveness. සහෝදරේ සහෝදරියේ ජේසුස් වහන්සේ වෙතට ඇවිල්ලා ඔබ පානය කරන විට සමාව දෙන ඒ ජලය අපි පානය කරන විට Drink from his grace. උන්වහන්සේගේ කරුණාව අපි පානය කරමු. Drink from his righteousness. උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම අපි පානය කරමු. And watch how things suddenly are falling apart in your life that shouldn't be there. ඔබේ ජීවිතේ පරණ දේවල් විනාශ වෙලා යනවා. ඒ දේවල් තවත් ඔබේ ජීවිතය ඔබ සමග තිබෙන්න යන්නේ නැහැ. That's why in this discussion with the Samaritan woman, Jesus told her, because she asked, where are we supposed to go and worship? ඇය පවසනවා ජේසුස් වහන්සේගෙන් අසනවා මම කොහාටද ගිහිල්ලා ඇත්තෙම නමස්කාර කර යුතු තැන කුමක්ද කියලා අසනවා. The Jew is saying we should go to Jerusalem. ජුදෙවරු කියනවා ජෙරුසලමට ගිහිල්ලා නමස්කාර කරන්න ඕන කියලා. But here we say in Samaria. නමුත් පංගුවාකා කියන සමාරිය නමස්කාර කරන්න ඕන කියලා. Where we should go and worship. දැන් අය කියනවා අපි දැන් කොහාටද ගිහිල්ලාද නමස්කාර කරන්න ඕන කියලා. And Jesus said, neither there nor here. ජේසුස් කියනවා එහෙත් නෙමෙයි මෙහෙත් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ කියලා. But the worshipper is the one who worships in spirit and in truth. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ කියනවා නමස්කාර කරන කෙනා ආත්මයෙන්ද සැබෑකමෙන්ද දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කළ යුතුයි කියලා. How can I worship in spirit and truth if I cannot drink from the living water of his grace? කොහොමද මම මේ සත්‍ය ලෙස ආත්මයෙන් නමස්කාර කරන්නේ ජේසුස් වහන්සේගේ සමාව දෙන ජීවනයේ ජලය මා වෙතට ලබා ගත්තේ නැත්නම් ඒ ජලය මම පානය කරේ නැත්නම්. As the time is going, I will tell you a story from Luke chapter 7. We're not going to read it to save time, but in Luke chapter 7, there is a well-known sinner woman.
ලූක් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පවසනවා I don't read it. We say quickly because of time. So this woman is a well-known sinner. එතන කියනවා පාපයේ ඇති ස්ත්‍රියක් යේසුස් වහන්සේ වෙතට එනවා. And Jesus is invited to a house of a Pharisee. ඒ පැරිසි කියන නිවසකට පැරිසිවරු යේසුස් වහන්සේට ආරාධනා කර තිබෙනවා යේසුස් වහන්සේට. So if she was a well-known sinner, well, you can imagine for everybody in the village and the town known her as she's a known sinner. ඒ ස්ත්‍රියක් හිටියා ඒ ගමේ පාපයෙන් පිරීලා ඒ වගේම පාපකාරියක් කියලා මුළු දේශෙම දැනගෙන සිටියා. And Jesus is invited to the house of a Pharisee. ඒ පැරිසිවරුන්ගේ නිවසට යේසුස් වහන්සේට ආරාධනා කර තිබ්බා. Now, you know what that means? They are religious leaders. ඒ ස්ථානයේ ආගමික ලොක්කෝ සිටියා. The moment they will see her, they will judge her. දැක්ක විට ආගමික ලොක්කෝ විනිශ්චය කරා. She is a sinner. ඇය පාපකාරයක් කියලා. But she doesn't care. ඇය කිසි දෙයක් ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඔහුගේ වචන වලට සමත් නැහැ. She comes uninvited to the house of the Pharisee where Jesus is. ඇය ආව යේසුස් වහන්සේ හිටපු තැනට හරියට ආරාධනා කරපු තැනක් වගේම And ඇය ආවා. she falls at the feet of Jesus ඇය යේසුස් වහන්සේගේ පාද ළඟ ඇවිල්ලා වැටුණා. with tears in her eyes ඇයගේ ඇස් වලින් කඳුළු ගලාගෙන ආවා. and cleansing his feet with her tears. ඒ කඳුලෙන් යේසුස් වහන්සේගේ පාද වැටෙන්න සලස්ව ඒ කඳුළු And wiping his feet with her hair. ඒ කඳුළු ඒ පාදවල තිබිච්ච ඉසකෑ ගස් වලින් පිස්සා. And everybody said if he knew who this woman is, he wouldn't allow her. එතන හිටපු සෙනග කිව්වා යේසුස් වහන්සේ දැනගෙන සිටින මේ ස්ත්‍රිය කවුද කියලා මේ දේ කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. If he was from God, he will know what kind of woman this woman is. දැන් එතන හිටපු ආගමික ලෝක සිතමින් කියමින් සිටියා යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ තුලින් ආපු කෙනෙක් නම් දැනගෙන සිටියා කවුද It's කියලා. a very interesting story, really. ඒක ඉතා මනහර කතාවක් අපිට දකින්න පුළුවන්. God makes a woman to go to a place that she knows everybody are going to judge her and reject her. ඇය කොහොමද ඇය ගැන දන්න මිනිස්සු ඉන්නවා ඇය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න යනවා. නමුත් ඇය ස්ථානයට ගියා දැනගෙන සිටියා මේ වගේ සෙනග මේ ගෙදර සිටිනවා කියලා. She is not just risking. She knows it's going to happen. ඇය දැනගෙන සිටියා මේ චෝදනාව ඇයට එන්න යනවා කියලා නිවසට ඇතුල් වෙන විට. She knows they are going to point the finger to her. ඇය දැනගෙන සිටියා එතන ඉන්න පාඩි සෙනග ඇයට ඇඟිල්ල දික් කරන්න යනවා ඇය With පව්කාරියක් කියලා. rejection and underestimating her. ඒ වගේම ඇයව පිළිගන්න යන්නේ නැහැ. ඇයව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න යනවා කියලා ඇය දැනගෙන සිටියා. This woman has no place here. මේ ස්ත්‍රියට මේ ස්ථානයේ තැනක් නැහැ. ඇයව පිළිගන්නේ නැහැ මේ තැනට. What makes her come in like that? ඇයට කවුද ඉන්න දුන්නේ මේ ස්ථානයට මේ ආකාරයෙන් නිර්භීතකම ඉදිරියට එන්න? She has been drinking from the gift of forgiveness. නමුත් ඇය සමාව දෙන ඒ උල්පතෙන් පානය කරන්නට අවශ්‍ය වෙලා She has been drinking from the grace of Christ. ඇයට අවශ්‍ය වෙලා තිබා ජේසුස් වහන්සේගේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ See, when you begin to drink that drink, ඔබ දන්නවද you don't care what anybody else is saying. ඔබ මේ ජීවනයේ ජලය ජේසුස් වහන්සේගේ පානය කරන විට ඔබට වැඩක් නැහැ කවුරු ඔබ ගැන මොනවා කිව්වත්. This man, Jesus, has something that fills my life with grace and forgiveness. ඇය දැනගෙන සිටියා මේ ජේසුස් වහන්සේ ළඟ තිබෙනවා යම් කිසි දෙයක් ඔහු තුලින් මට සමාදානය ලැබෙන්න යනවා කියලා And the moment you start drinking the living water, the only thing that matters is Jesus. ඔබ දන්නවද ඔබ ජේසුස් වහන්සේ දෙන ජලයේ සමාදානය ලබා ගන්න විට ඔබ හිතන්නේ You don't ජේසුස් වහන්සේ care විතරයි. what anybody else says. You don't care what religious leaders are saying. You don't care what they are going to say about your name. What really matters is you and Jesus. අනුන්ගේ Be with Jesus. ඔබ කවුරු මොනවා කිව්වත් ඔබ පිළිගන්න යන්නේ නැහැ ඔබට වැඩක් නැහැ. ඔබ මොනවාද ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ඒ දේ විතරයි ඔබ එකඟ වෙන්න යන්නේ. ඔබ ජේසුස් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙන්න යනවා. And Jesus turned to the Pharisee and tell him, you know, I came here, you didn't give me water to wash my feet. She
never stop washing my feet with her tears. ජේසුස් වහන්සේ ඒ අයට කියනවා එතන හිටපු අයට මම මෙතෙන්ට ආවන උඹලා මගේ පාද සේදුවේ නැහැ ජලයෙන් නමුත් මම මෙතෙන්ට ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් අය නතර කරේ නැහැ ගේ කඳුළු වලින් මගේ පාද සෝදමින් සිටියා කියනවා. And Jesus said there are two men, one who was owing a lot of money and one who was owing little money. And he gave them both their debt. ජේසුස් වහන්සේ ස්ථානයේ කියනවා එක මිනිස්සෙක් සිටියා එක්කෙනෙක් ගොඩාක් ණයව සිටියා තවත් කෙනෙක් චුට්ටක් ණයව සිටියා නමුත් ඔවුන් දෙදෙනාටම සමාව දුන්නා And කියලා he ජේසුස් වහන්සේ කියනවා. asked, who will love more? ඊට පස්සේ ජේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ දෙන්නගෙන් කවුද වැඩිම ආදරේ කියනවා. Who will love more? කවුද වැඩිම ආදරේ කියනවා. Who will worship more? කවුද වැඩිම නමස්කාර කරන්න කියනවා. The one that has received a great amount of forgiveness. කවුද වැඩිම උනාසර නමස්කාර කරන්න වැඩිම ණය වෙලා සිටපු තැනත් The ඒ one වැඩිම who නමස්කාර කරන්න යනවා. had many sins. ගොඩාක් පාපයෙන් පිරුණු හිටපු කෙනා When you know you have a lot of sins and many sins and you have been forgiven, දැනගන්න යනවා ඔබ ගොඩාක් පෞකාරයක සිටියා ගොඩාක් පාපයෙන් සිටින නමුත් ඒ විශාල you පාපයෙන් become a lover and a worshipper of Jesus and you don't care what anybody else is saying. ඔබ දන්නවද ඒ දේ ඔබ සමාව ලබා ගන්න විට ඔබ ගොඩාක් නමස්කාර කරන්න යනවා උන්වහන්සේට ගෞරවය කරන්න යනවා ඔබ කවුරුත් කියන දේවල් පිළිගන්න යන්නේ නැහැ. Amen. Hallelujah. So I believe there's an invitation for us today. ඒක නිසා දේව ගැටුම විශ්වාස කරන අද දවසේ අපට ජේසුස් වහන්සේ ආරාධනා කරනවා මේ දේට මේ ජීවන ජලය ලබා ගන්න. To come and ask living water ඇවිල්ලා ඒ ජීවනදායක for our soul. අපේ ආත්මය වෙනුවෙන් From the gift of His grace and the gift of the Holy Spirit, the gift of His presence. ඒ උන්වහන්සේ අපට දෙන්නා වූ දීමනාවක් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ශුද්ධාත්මය උන්වහන්සේගේ Maybe කරුණාව some of us are still holding on the water pots of the past. සමහර විට අපි තාමත් ඒ පරණ ඒ කාලය අල්ලගෙන සිටිනවා වෙන්න පුළුවන් පරණ ජීවිතයේ දේවල්. And the living water is the answer. නමුත් මේකට පිළිතුර වෙන්න යනවා ජීවනයේ ජලය. So let us stand and pray. අපි නැගිට සිට ආඥා කරමු. Let us all ask Him today, living water, ඒක නිසා මේ මොහොතේ අපි හැම කෙනෙම to ඉල්ලමු fill our ජීවනදායක hearts and ජලය. fill our souls. ඒ ඇවිල්ලා අපේ ආත්ම තෘප්තිමත් කරන අපේ ජීවිත පුරවන්න කියලා ඒ ජීවනදායක ජලය. Hallelujah. Dear Jesus, අපේ සෙනෙහවන්ත වූ අපේ දයාබර වූ දෙවියන් we වහන්සේ come before you as a church. අපි සභාවක් හැටියට දැන් ඔබේ අභිමුඛයට එනවා ස්වාමීන් And we වහන්සේ. say we appreciate the work of the cross අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබගේ ඔබ කුරුසය අපේ and what you have වේදනා. done for us. ඔබට ස්තුතිය අප නිසා කරපු දේවල් ගැන. And once again we ask you දැන් අපි නැවතත් අපි ඔබගෙන් ඉල්ලන තවත් වතාවක් to fill our lives and fill our hearts with living waters. අපේ ජීවිත අපේ හදවත් ඒ ජීවන ජලයෙන් පිරෙවු මැනව. Help us bring the living water. අපට උපකාර කර මැනව ඒ ජීවන ජලය ගලාගෙන එන්න පිරෙන්න ජීවන That ජලය. it will become a fountain of eternal life. ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවන ජලය උපදවන සදාකාල ජීවනයේ උපදවන ජීවන උල්පතක් කර මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. Even now, Jesus, we want to drink afresh අපිට අවශ්‍යයි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ නැවුම් ජලයෙන් living පිරෙන්න. water ඒ ජීවන ජලය from ස්වාමීන් your grace, ඔබගේ කරුණාවෙන් your ජලය forgiveness, අපිට සමාව ගලාගෙන your එන්න. presence, ඔබගේ අභිමුඛයේ ස්වාමීන් your ඔබගේ glory, මහිමේ ස්වාමිනී your Holy Spirit. ඔබගේ ශුද්ධාත්මය In Jesus' name, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් fill us now afresh. ඔබගේ සභාව Let පිරෙවමන your living water ඔබගේ wash ජීවන our ජලයේ souls, සභාව පිරෙවමන wash our hearts. In Jesus' name, ජේසුස් වහන්සේගේ Hallelujah. හalleluya Fill them now. අපෝ පුරවන්න 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 In ස්වාමිනී Jesus' name. ජේසුගේ නාමයෙන් Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. ස්තුතියි ස්වාමී ජේසුනි Hallelujah. හalleluya Thank you, Holy Spirit. ස්තුතියි ශුද්ධාත්ම පියාණනි We are forgiven. අපි සමාව ලබාගෙන Our තිබෙනවා sins have been forgiven. අපේ පාපෙට සමාව දීලා Our තිබෙනවා sins have been forgiven. අපේ සමාව දී තිබෙනවා පාපෙට Hallelujah. We are members of your family. අපි ඔබගේ පවුලේ සමාජිකයෙක් You are a father to us and we are children to you. ඔබ අපගේ අම්මා පියාණන් වහන්සේ අපගේ Hallelujah. දරුවා
Thank you, Lord Jesus. Oh, स्तुति स्वामी Thank you, यीशु Lord Jesus. स्तुति स्वामी Thank यीशु you, Lord Jesus. स्तुति स्वामी Hallelujah. Thank you for the हालेलुया eternal life स्तुति जीवन सदाकाल that जीवन is निसा flowing afresh among us. අපිට අවශ්‍ය මේ නැව වාලේ පෑ That is bringing healing in our inner man. අපගේ ඒ අතුලාන්ත මනුස්සයට සුවය අවශ්‍යයි And in the outward man as well. ඒ වගේම අපේ මාංශයට සුවය Thank you for අවශ්‍යයි your healing. අපිට ස්තුති කරනවා ඔබට Thank ස්වාමී you that every passion, every addiction, every false source is going away. අපේ ජීවිතයේ තිබෙන අනවශ්‍ය සියල්ල විනාශ වී යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කතා කරන විට Every sickness, every disease is going away. හැම රෝගයක්ම අපේ පිට වෙනවා මේ මොහොතේ Every source from the past, ඒ වගේම අපේ ජීවිතේ පරණ දේවල් නැති වෙන්න යනවා every idol from the past ඒ පරණ පිළිම අප තුල තිබෙනා වූ is විදාකාරකම coming down now because of your grace ඒවා කඩාගෙන වැටෙන ඔබගේ කරුණාව නිසා අපට and your presence. ඔබගේ අභිමුඛයේ මේ In ස්ථානයේ the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් Hallelujah. හalleluya Thank you, Father. ස්තුති පියාණනි Thank you for restoration of souls, ඔබ වහන්සේ ස්තුති අපේ ආත්ම ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේ restoration of bodies, අපගේ ශරීර ඔබ සූදානම් කරන නිසා restoration of true worship, ඒ වගේම සැබෑ ලෙස and love for Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් Love for අපි Jesus. යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරන පිණිස Amen. Amen. Hallelujah. Give Jesus a hand clap. හalleluya